الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشرع خصنا وحبانا. مع آلك الأظهار معدن السر كالأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها أشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن عاشوا وأذهب رانا. أجد الأرواح تحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشرع وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا
صل وسلم دائما بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأ والله عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين معين فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله صانا طهره الله هماه ختاره وما براك مثله إنسانا وبذكره والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى. حتى هنا نرفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهنا ما أعدلك مليك كل. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. لبيك طاعتك وكل من أذل لك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك وكل من أهل لك. لبيك إن الحمد لك ولا شريك لك. والليل لما أنحل والسابحات في الفلك. والليل لما أنحل والسابحات في الفلك. على مكان المرسلات من خاب عابد أملك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. إلهنا ما أعدلك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا منه دار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه الأسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا
السماء أقصى الأذى والهم والأحزان كما قد جاءت به أن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات وقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر
صلى الله على محمد
Ya Allah Khatim al-Umara bihusnan Ya Allah wahsin al-uqba wa farja ya Sallallahu alaihi wasallam Salatullah tamsha wal yahul husnu tajamma Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad al-Qur'an was-sahaba was-salasha Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul asatidz, hadratul masyayikh, para hujjaj, para guru, para asatidz yang kita muliakan dan jamaah sekalian, bil khusus ayahanda Bapak Haji Ma'mun Madani, semoga Allah Ta'ala limpahi beliau rahmat dan Allah Ta'ala berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Yang kita muliakan Kakanda Fadilatul Ahmad Fauzi Murtaha, dan yang kita muliakan Fadilatul Dairullah Ustaz Ahmad Zarkashi Husain, dan yang kita muliakan Fadilatul Dairullah Ustaz Haji Ahmad Istiqami, kita muliakan Fadilatul Dairullah Ustaz Muhammad Nur, kita muliakan Fadilatul Dairullah Ustaz Muhammad Syahri, dan semua jemaah Majelis Aulia Ulama yang hadir di malam ini, dan pengurus musalla Nurul Yakin kami muliakan. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lindungi kita dari segala yang merugikan dunia akhirat, yang membahayakan dunia akhirat, yang mencelakakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Utamanya kita berada di awal-awal malam 10 pertama Zulhijjah, malam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tidak haramkan kita keberkahan malam-malam ini, dan Allah Ta'ala muliakan kita bersama mereka yang dimuliakan Allah Ta'ala di malam-malam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadwal majelis Aulia Ulama di pekan depan dan yang setelahnya, untuk malam Kamis yang akan datang kita tentunya tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak akan menghalangi hambanya ketika mereka memiliki tekad yang kuat, niat yang lurus, semangat yang tinggi untuk mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah seorang salihin pernah minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma anzil ala majalisina man sami'a kalamana kama anzalta ala majalisina. Ya Rabb, turunkan pada orang-orang yang mendengar kami sebagaimana Engkau turunkan kepada orang-orang yang hadir bersama kami di dalam majelis. Maka para sholih berharap mereka yang hadir mendengar dari jauh melalui aplikasi dan teknologi yang ada di zaman ini, apakah YouTube, apakah Facebook, atau dulu sebelum ini ada kaset, ya, itu mereka minta, orang-orang solehnya itu minta bahwa yang turun
berupa rahmat dan keberkahan di dalam majelis mereka. Allah turunkan juga ke orang yang mendengarnya di majelis mereka, walaupun berbeda tempat dan berjauhan. Dan itu untuk malam Kamis yang akan datang tanggal 29 Juli 2020, Rabu malam Kamis, majelis ini akan disiarkan melalui streaming online dari kediaman kami yang Instagram Majelis Athiya Ulami dan Facebook Majelis Athiya Ulami, yang dimulai di pukul yang sama, yaitu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian di malam Kamis berikutnya tanggal 5 Agustus tahun 2020 kita kembali majelis bersama dan berkumpul bersama dalam tempat yang mulia, yaitu di Masjid Al-Hurriyah, Jalan Tegal Parang nomor 8, Tegal Parang, Jakarta Selatan, di tanggal 5 Agustus tahun 2020, Rabu malam Kamis. Begitu. Dan yang hadir di malam Kamis akan datang ini karena melalui streaming hanya kru inti, yaitu hadroh dan yang diperlukan. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, sambutan dari pihak Mushola Nurul Yakin yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustazuna Kiai Haji Hirullah Romli, yang terhormat dan sama-sama kita hormati ayahanda guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Madani, guru kita Al-Ustaz Ahmad Zarkasi Husin, Al-Ustaz Haji Ahmad Istighfari, Al-Ustaz Muhammad Sahri, Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Ustaz Anan, beserta kru dari MDM, para asatidz dan hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini merupakan malam sangat mulia yang tentunya bagi pengurus Majelis Yakin sangat berterima kasih, kebanggaan bagi kami untuk dihadiri oleh jamaah dari Majelis Athiya Ulami. Mungkin yang kedua kalinya di bulan ini, alhamdulillah. Hadirin sekalian, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masukkan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur di mushola kita, di mushola Yakin dalam rangka Majelis Athiya Ulami. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan para sahabatnya yang tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di yaumil kiamat nanti, insya Allah kita dengan baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamat mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Wa'asal muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kemarin dari ketua mushola sudah titip harusnya dia sambutan dan ucapan terima kasih dalam rangka penerimaan, yaitu menyambut
Majlis Taklim Hadiah Ulami. Namun beliau pesan karena ada acara di luar. Tadi habis taklim malam Kamis, Pak Ustaz Nasir, ya jam 7:30 mungkin dia langsung berangkat. Begitu. Mohon maaf pada Ustazuna di Firdaus. Mungkin dari kami pengurus, yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin melalui mimbar ini hanya sekedar mengingatkan bahwa pada kesempatan ini tepatnya yang mungkin datang ke 1 Zulhijjah, ya tanggal 2 Zulhijjah, ya insya Allah nanti tanggal 8 dan 9 tepatnya hari Rabu dan Kamis, insya Allah kita akan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah dan Arafah. Jadi hari ke-9, hari ke-8, hari ke-9, dan tanggal 10-nya kita berhari raya Idul Adha. Nah untuk itu kesempatan dalam bulan-bulan ini ya memang kita dianjurkan senantiasa memperbanyak sedekah, tentunya banyak berselawat, ya, dan tentunya banyak memperbanyak sifat-sifat yang membantu sosial. Nah ini yang dianjurkan, yang diajarkan tuntunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam. Hadirin sekalian, mungkin dalam kesempatan ini ya memang kisah dari Nabi Allah Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dilukiskan dalam surah As-Saffat, ya itu ayat 99 sampai 103 itu inti dari kisah-kisah ya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah tentunya sedikit saja barangkali ada kesan-kesan moral dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana di situ terjadi ya beberapa kegiatan dialog antara seorang bapak dengan seorang anak. Nah sekarang ini banyak yang barangkali terkikis oleh generasi saat ini. Pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada putranya. Dia seorang ayah. Dia memanggil anaknya dengan lemah lembut. Itu kisahnya. Nabi Allah Ibrahim memanggil Nabi Allah Ismail dengan kata-kata yang begitu manja. Dan begitu juga Nabi Allah Ismail dikisahkan bagaimana menjawab panggilan atau sapa seorang ayah. Begitu dengan lemah lembut, dengan sopan. Nah ini yang digambarkan, dikisahkan oleh Nabi Allah Ismail dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah singkat saja barangkali di sini yang barangkali yang sudah banyak tergeser dalam kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang seorang ayah dan anak, ya ayahnya namanya Ibrahim, ya dipanggilnya anaknya Bram, kepada Bram, itu ikut-ikutan. Kadang-kadang juga ayahnya ini yang saya dengar sekali ya, ayahnya namanya apa? Junaid. Panggil apa? Junaid mau kemana? Kata teman itu, ayah lu tuh, ayah juga sama. Gue mau kesana bro. Baiklah. Sama antara ayah dan anak. Nah ini kadang-kadang walaupun sifatnya bercanda, tapi tentunya ada penempatan karisma akhlak siapapun orangnya. Kalau yang nama lebih tua, ya tentu kita hormati. Yang lebih kecil dimulai dari kita harus satunya kita sayangi itu. Nah ini kadang-kadang ya banyak sekali ya di rumah tangga, kami keluarga itu antara kakak dan adiknya itu sering bertengkar. Nah ini kalau kita menunjukkan kepada kisah Nabi Ismail alaihissalam, ya kita pelajari, itu tidak akan terjadi.
Nah begitu juga antara seorang ayah dan anak. Pesan-pesan moral yang tentunya disampaikan ya melalui kitab yang dibahas, begitu juga talim-talim yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah ini yang sering kita kurang perhatikan, terutama anak remaja sekarang. Kadang-kadang taklimnya itu dipilih-pilih. Nah untuk itu ya saya anjurkan dari pengurus yakin mengharapkan agar kita semua sebagai muslim, tentunya kaum remaja putra dan putri, ya tentunya kita isi taklim kita dengan sebenar-benarnya. Mari kita belajar terus, jangan kita pernah puas atau bosan untuk belajar ilmu agama. Hari ini sekalian barangkali itu sudah bisa sampaikan. Dan terakhir, atas nama pengurus Musamakin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Nanti juga agar bisa dijadwalkan begitu, dari pengurus bilang ya sebulan sekali minta gitu. Barangkali mungkin bulan Agustus nggak dikatakan barangkali ya Ustaz, mungkin bulan September barangkali ya, nanti akan dijadwalkan oleh guru kita. Demikianlah yang saya sampaikan. Ibu orang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh guru kita, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan kita simak dan kita pelajari dan kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa. Dan sambutan tausiah singkat akan disampaikan berikutnya oleh Fadilatul Dairullah Salman Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Fadilatul Ustaz Dairullah Ki Haji Khairullah Ramli, tadi juga semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga orang tua kita, ayah kita Bapak Ki Haji Ma'mun Madani, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat. Para asatidzah kita yang hadir, guru-guru kita di antara Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Ahmad Zarkasi Husain, Ustaz Ahmad Haji Ahmad Istikhari, dan Ustaz Ahmad Fauzi, kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمات الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, ucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita terpilih sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan manusia yang teragung dan diagungkan oleh Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka mudahlah langkah kita dan ucapan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Sayyidina Muhammad, makhluk yang begitu sangat menuntun kita ke dalam kebaikan yang penuh di dalamnya samudra kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul tentang akhlak terpuji, yang sebagaimana kita telah ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai akhlak yang teragung dan tinggi hadirin. Sehingga sahabat ini bertanya kepada orang yang sangat tepat untuk bertanya, karena disaksikan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang sangat baik dan terpuji. Sehingga sahabat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang terpuji. Apa Nabi pun menjawab dengan ayat suci Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang namanya akhlak mulia, akhlak baik itu adalah jadilah kau pemaaf. Maaf ketika mereka memutuskan tali silaturahminya, mereka akan menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada dirinya.
sehingga jebakan-jebakan syaitan yang ada pada diri umat Nabi Muhammad SAW tidak akan tembus hadir. Bagaimana tembus? Tidak akan tembus iblis ajarannya beserta pasukannya di dalam sanubari umat Sayyidina Muhammad. Kalau ajaran iblis serta pasukan tembus pada hati umat Sayyidina Muhammad, bagaimana sihir, bagaimana hal-hal yang gaib yang akan merugikan dirinya. Ketika mereka dihadapkan, diputuskan tali silaturahmi oleh seseorang, dia pun mempunyai akhlak yang begitu mulia, yaitu menyambungkan tali silaturahmi yang telah memutuskan tali silaturahmi kepada dirinya. Nabi pun memberikan sifat yang kedua, yaitu waktu tiaman haramat, yaitu dia memberi kepada orang yang pelit kepada dirinya. Ketika seseorang pelit terhadap, dia dermawan terhadap orang tersebut. Ini adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Terus apalagi cirinya? Wa ta'fuwa amman zalamat. Ketika dia dizalimi oleh seseorang, dia pun memaafkan orang tersebut. Subhanallah. Ini adalah inti-inti daripada akhlak Sayyidina Muhammad. Akhlak yang telah melumerkan musuh-musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah wahai hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Islam ini bukan hanya menang dengan pedang, akan tetapi Islam ini jaya, Islam ini tersebar karena satu, yaitu akhlak terpuji yang telah diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Apabila pertanyaan sahabat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka kita dipastikan kita adalah sebagai dai yang menuju kepada Allah, dai yang menuju kepada Sayyidina Muhammad. Karena tidaklah kita ini adalah makmum Sayyidina Muhammad, dan beliaulah imam kita di dunia, imam kita di alamul barzah, dan imam kita kelak di hari kiamat, dan imam kita mudah-mudahan kita kelak masuk ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan akhlak yang dipertanyakan oleh sahabat ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga Nabi SAW hidup di tengah mata-mata para hamba-hambanya Allah, bahkan hidup di tengah mata-mata orang-orang kafir, sehingga mereka lumer akan kemuliaan Allah dan kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazaa. Jalatul Ustaz Ahmad Syahri kita tausiah beliau, semoga Allah Ta'ala berikan kita manfaat dari semua yang kita dengar, manfaat di dunia, manfaat fil yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajil. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar ta'ala ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggilku dan memanggil kalian, dan yang mengumpulkan kita dalam satu perkumpulan yang dimuliakan dengan zikir dan Quran, dimuliakan dengan selawat kepada Habibur Rahman, dimuliakan dengan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahimur Rahman, yang kumpulkan kita dalam satu wadah zikir, satu wadah ilmu,
satu wadah adab, satu wadah akhlak, satu wadah yang mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala pencipta Sayyidina, yang menghubungkan kita dengan kisah-kisah Rasul mulia, yang mengingatkan kita dengan perjuangan sosok terindah, yang dengan sebabnya terbentuk ini majlis dan terbentuk banyak majlis dan turun ini kebaikan, dan dengan sebabnya kita mengenal kebaikan dan keburukan, mengenal yang hak dan yang batil. Dengan sebab perjuangannya kita mengenal apa itu Quran, kita mengenal tentang Siratal Mustaqim, kita mengenal tentang Lauhil Mahfuz, kita mendengar banyak hal yang terhijab sebelumnya dan menjadi gaib, lalu Allah Ta'ala munculkan ke permukaan dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan sebab Rasul, lalu dari mana kita mendengar tentang adanya azab kubur yang tersembunyi dalam di balik kehidupan ini? Karena Rasul, dari mana kita mendengar tentang nikmat kubur? Dari mana kita bisa mendengar tentang nikmat surga dan azab neraka? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan umat ini dengan Qur'annya. Semua ini datang karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia datangkan kepada kita di tengah-tengah umat, dan dia jadikan umat ini khaira ummatin ukhrijat linnas. Ia sebutkan itu di dalam Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah Ta'ala untuk semua manusia, untuk jenis manusia. Maka manusia dari baratnya sampai timurnya, dari selatannya sampai utaranya, dari awalnya sampai akhirnya, di mana Allah Ta'ala ciptakan berjuta-juta umat, berjuta-juta generasi zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi yang termulia dari sekian banyak manusia, Muhammad SAW. Hendaklah umat ini mengetahui kadar kemuliaannya sendiri. Hendaklah umat ini mengetahui posisinya yang tinggi yang dimilikinya sendiri. Hendaklah setiap individunya mengetahui bagaimana ia dimuliakan Allah Ta'ala ketika tergabung dalam umat mulia ini. Dan hendaklah mereka sadar dan mereka renungi bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam meminta untuk tergabung dengan umat ini, tapi ia tidak diberikan, dan aku dan kalian tanpa memintanya diberikan Allah. Dan hendaklah begitu banyak khasais, keistimewaan yang Allah berikan di atas umat ini. Sadar ataupun tidak sadar kita mendapatnya dan memperolehnya tanpa sama sekali jerih payah kita lakukan. Allah Ta'ala berikan hanya karena kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata air yang besar datang dari sisi Rasulullah untuk umatnya, keberkahan mengalir, rahmat mengalir, ampunan mengalir. Dan datang nanti yaumil qiyamah, Allah Ta'ala lebih tampakkan lagi lebih besar dari yang telah ia sebutkan dan ia tampakkan di alam dunia. Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga sebelum nabi-nabi yang lain yang sebelumnya, sebelum rasul-rasul Bani Israel dan yang lainnya, sebelum umat-umat yang terdahulu juga nabinya. Tapi Allah Ta'ala bukakan pintu surga selebar-lebarnya terlebih dahulu kepada Sayyidina Muhammad dan umatnya, Rasulullah dan Habibullah, Nabi kita, panutan kita, penyelamat kita, pemberi syafaat kita insyaallah di yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya Rahim, wafatkan kami dan hidupkan kami di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam pelajaran
dan pembahasan tauhid, ilmu akidah yang sedari kecil dipelajari oleh kita atau kebanyakan kita, yang sampai sekarang juga diajarkan oleh guru-guru ngaji kepada murid-murid ngajinya. Di PAUD Islam yang ada di pengajian Iqra, satu yang mereka ajarkan yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim dari sedari kecil mereka itu tentang kehidupan sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berkenaan dengan nasab beliau. Nasab beliau, berapa banyak di antara kita yang menghafalnya? Berapa banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang menghafalnya di luar kepala? Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ubaid. Terusnya kata menyebutkan nasabnya itu sampai ke Udad, lalu kemudian beliau katakan kadzaban nasabun. Nasab yang tidak pernah bisa disamai apalagi diungguli oleh nasab-nasab lain di alam semesta, walaupun itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat nggak ada nasabnya. Ada nasabnya malaikat? Mereka nggak terlahir seperti kita manusia, lahir dari seorang ibu, dari rahim seorang wanita. Tapi di antara malaikat ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tetesan-tetesan air yang keluar dari Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Dan banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Tapi yang pasti malaikat nggak punya nasab. Nggak ada Jibril bin Anu, nggak ada Israfil bin Fulan. Nggak pernah kita pernah dengar Israfil bin Fulan, nggak ada. Jibril bin Fulan. Tapi nasab yang dimiliki oleh Rasul, jikapun dikumpulkan seluruh nasab orang lain di alam dunia ini dan diambil terbaiknya dari mereka, maka sungguh tidak akan bisa mengalahkan nasab mulia ini. Nasab emas dan bahkan lebih mulia dan lebih bernilai daripada emas, yang kita sebutkan tadi dan kita dengar, berawal dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayahnya bernama Abdullah. Kita akan sedikit membahas nasab ini di majelis ini. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah beliau yang bernama Abdullah, wafat beliau menurut pendapat yang muhtamad, yang rajih, yang terkuat, Sayyidina Rasul masih dalam kandungan ibundanya. Ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 6 bulan. Walaupun ada kaul, tapi tidak kuat, kaul lemah mengatakan beliau sudah lahir. Sehingga menurut pendapat yang terkuat, Rasulullah tidak melihat wajah ayahnya. Kapan beliau melihat wajah ayahnya dan ibundanya? Ibundanya beliau wafat, beliau pun masih kecil. Dalam ukuran anak-anak saat itu belum terlalu hafal dengan para seorang ibu, karena beliau ditinggal masih kecil oleh ibundanya. Tapi kedua orang ini, ayah dan ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan beliau sendiri
lalu kemudian beriman kepada beliau dan mengucapkan syahadat, kemudian diwafatkan kembali. Artinya di saat itu Rasulullah melihat wajah ayah ibundanya. Itu dalam satu riwayat. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun riwayat itu diperdebatkan ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah, Sayyidina Abdullah, ayah anda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasul nampak pada diri beliau begitu jelas sehingga wanita di zamannya pernah merayu Sayyidina Abdullah untuk berbincang dengan mereka dan melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala tentunya, tapi kemudian beliau menolak. Lewat Sayyidina Abdullah di suatu tempat, lalu ada seorang wanita yang melihat sesuatu yang indah di diri ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan, hayya binal hadis. Dalam bahasa kita, ayo sini ngobrol. Artinya berawal pada ngobrol, nanti meningkat ke yang lainnya. Tapi Sayyidina Abdullah orang yang dijaga Allah Ta'ala, maka ia pun mengabaikan itu. Kemudian dia pergi meninggalkan wanita itu, dan tak lama menikah dengan Sayyidatina Aminah ibunda Nabi. Pindah cahaya itu ke ibunda Rasul, maka tidak terlihat lagi di diri ayahandanya. Lalu ketika beliau melewati perempuan yang sama yang dulu menggodanya, tiba-tiba perempuan itu tidak menggodanya lagi. Lalu beliau balik bertanya, kenapa kalian tidak memanggilku seperti kalian sebelumnya mengajakku? Kata wanita itu, aku tidak melihat cahaya yang dulu ada pada dirimu itu. Karena cahayanya sudah pindah ke rahim Sayyidatina Aminah. Itu juga begitu kuat diri Sayyidina Abdullah. Ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa ayahanda Rasul bernama Abdullah, di mana nama ke atasnya ada saja ulama yang berbeda pendapat siapa namanya, akan kita bahas. Tapi sebagaimana kebiasaan orang Arab, bahwa mereka itu selalu menggunakan laqab, menggunakan kunyah, yaitu nama yang diawali dengan abu kalau laki-laki, dengan ummu kalau perempuan. Sampai sekarang orang Arab melakukan itu, dan sebagian kita pun melakukan demikian. Biasanya diambil nama kunyah itu dari anak laki-laki tertua. Jadi kalau seseorang punya anak, ada laki dan perempuan, laki-lakinya punya 3 orang misalnya, perempuan 3 orang yang laki-laki ini yang paling tua siapa namanya? Ahmad, maka ayahnya dipanggil dengan Abu Ahmad. Ya, yang kedua, anak laki kedua namanya Salim, misalnya ketiga namanya Ali, panggil Abu Ahmad. Dia panggil dengan anak laki-laki tertua. Begitupun yang perempuan dipanggil Ummu Ahmad. Kemudian begitupun Sayyidina Abdullah mempunyai kunyah, dan kunyah beliau namanya Abu Qutham. Abu Qutham menggunakan sa. Dan ini termasuk, Qutham itu termasuk salah satu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kalimat qatham yang artinya i'ta. Karena Sayyidina Abdullah tangannya ringan, banyak memberi dan banyak memberi, sehingga disebut dengan Abul Qutham. Uniknya ada ulama yang mengatakan kunyahnya Sayyidina Abdullah ini Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menurut pendapat yang rajih, beliau lahir ayahandanya sudah wafat. Sedangkan orang Arab biasanya menamakan kunyahnya dengan anak laki-laki tertua. Rasulullah, Sayyidina Abdullah belum punya anak. Maka ulama mengatakan Sayyidina Abdullah kunyahnya dipanggil dengan Abu Muhammad,
itu bisa jadi mengikuti pendapat ulama yang lain yang lebih lemah, yang mengatakan Rasulullah ibu ayahandanya wafat setelah beliau lahir. Maka ketika beliau sudah lahir baru kemudian ayahandanya wafat, maka pantas saat itu Rasulullah dinamakan dengan Abu Muhammad. Tapi pendapat ini pendapat lemah sekali. Bahkan ada yang mengatakan namanya kunyahnya Abu Ahmad, sesuai dengan nama Rasul dipanggil Muhammad dan juga dipanggil dengan nama Ahmad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, mungkin sebagian kita menyangka bahwa Abdul Muttalib adalah nama. Abdul Muttalib bukan nama. Karena beliau itu nama sebenarnya adalah Syaibatul Hamd. Kalau kita baca Berzanji itu ada apa kalau Berzanji pas kalimat itu? Enggak ada. Namanya Syaibatul Hamd apa? Wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisal Taniyah. Hamd lebih terkenal Abdul Muttalib daripada Syaibatul Hamd, sehingga mungkin sebagian kita menyangka bahwa Abdul Muttalib namanya, tapi sebenarnya namanya adalah Syaibatul Hamd. Sebagaimana Abdullah punya kunyah namanya Abul Qutham, beliau pun Abdul Muttalib punya kunyah namanya Abul Harith, karena Harith adalah anak laki-laki tertua yang dimiliki oleh Syaibatul Hamd yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Kalau beliau bukan namanya Abdul Muttalib, lalu kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Ada ceritanya. Kita tahu Abdun artinya hamba atau budak, hamba sahaya atau budak. Dan di zaman dulu banyak budak, banyak hamba sahaya yang diperjualbelikan, seperti walaupun beda status ya layaknya seperti pembantu di zaman kita yang melayani tuan majikannya. Kalau pembantu bukan dimiliki, dia digaji, tapi kalau budak dan hamba sahaya dimiliki, seperti kita memiliki seekor kerbau, seekor kambing, kita bisa jual, maka budak pun demikian di zaman dulu. Jadi Abdul Muttalib artinya budak Muttalib atau hamba sahayanya si Muttalib. Itu dinamakan demikian karena ada sebabnya. Al-Muttalib ini ya paman beliau. Al-Muttalib paman beliau. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak namanya Al-Muttalib. Abdul Manaf ini punya Al-Muttalib ini paman beliau datang ke negeri Yathrib dari Makkah. Ketika dia tahu anak keponakannya, anak saudaranya, yang kita sebut dengan keponakan, ayahnya sudah wafat, tinggal ibunya di sana, orang Yathrib, yang disebut kemudian dengan Madinatul Munawwarah. Lalu diambil oleh Al-Muttalib dengan secara diam-diam, karena ini anak saudaranya, dia untuk mengasuhnya, maka diambil secara diam-diam dibawa ke Mekah. Karena menggunakan dan mengendarai onta, perjalanan jauh dari Mekah ke Yathrib, Mekah ke Madinah, kita kalau naik mobil aja bisa 9 jam ya kurang lebih, tapi kalau naik onta itu bisa berhari-hari, perjalanan lama. Dan tahu sendiri padang pasir yang ada adalah debu-debu berterbangan, apalagi ketika angin bertiup. Ketika sampai di Mekah, ini ponakannya Al-Muttalib, yaitu Syaibatul Hamd, diboncengin oleh beliau di belakangnya. Karena debu berhari-hari, maka mukanya Abdul Muttalib udah kotor, nggak karuan. Sampai masuk ke Makkah, ditanya Al-Muttalib oleh kaumnya, dalam bahasa kita, siapa tuh anak? Gitu. Tanya, siapa tuh anak? Muttalib, siapa tuh anak? Al-Muttalib malu mengatakan, ini anak saudaraku, ponakanku, karena saya itu kumel, kotor.
Lalu dia bilang, abdi, ini budak ana. Abdi, hamba saya, budak saya ini. Orang pada manggil dari sejak itu dengan Abdul Muttalib, budaknya sih Al-Muttalib. Lalu ketika sudah dibawa pulang ke rumah, dibersihin, dirapiin, udah cakep, ya, udah wangi, bersih, barulah dia katakan kepada kaumnya, ini adalah anak saudaraku, ponakanku, namanya Syaibatul Hamid. Jadi begitu ceritanya kenapa beliau dinamakan Abdul Muttalib. Pamannya ketika ditanya, siapa itu? Lalu dia menjawab, abdi, hambaku, budakku. Maka dipanggil oleh kaumnya dengan Abdul Muttalib. Lalu nama ini lebih tenar daripada Syaibatul Hamid. Banyak di masyarakat terjadi di mana nama panggilan lebih tenar daripada nama asli. Ya, kayak disinggung tadi sama Ustaz Fauzi. Namanya cakep. Kadang-kadang panggilannya yang ngikuti zaman, lalu itu yang terkenal oleh ayah nggak terkenal. Ada namanya cakep, Nawawi, dipanggilnya Gawe. Orang yang nggak tahu, ketika tahu, oh namanya cakep ya. Karena udah itu yang kebiasaan dipanggil masyarakat, sehingga nama aslinya nggak ketahuan lagi. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, masyarakat Arab pun tidak terlepas demikian. Syaibatul Hamid nama aslinya, tapi sudah terlanjur orang panggil Abdul Muttalib. Dan Sayyidina Abdul Muttalib ini umurnya panjang sekali hadirin, 140 tahun. Dan beliau hebatnya disebut oleh ulama mujabud dakwah. Apa itu mujabud dakwah? Doanya mustajab. Itu hebatnya. Kira-kira mungkin nggak orang musyrik doanya mustajab? Nggak mungkin. Orang kafir doanya mustajab. Kondisi tertentu dizolimi orang kafir, walaupun kafir doanya mustajab. Tapi untuk kesehariannya doa mustajab. Orang musyrik kafir nggak mungkin, mereka orang yang jauh dari Allah. Dari itu salah besar ketika ada seseorang atau satu aliran kakek-kakek karena hidup di zaman jahiliyah. Ini Abdul Muttalib mujabud dakwah, doanya mustajab. Ya, terutama ketika terjadi penyerangan Abrahah dari negeri Yaman ke negeri Makkah dengan pasukan gajah. Dia hanya berdoa pada Allah, ya Rabb, ente ini punya rumah, jaga rumah ente udah. Maka dia pun pergi bersama kaumnya menjauhi Mekah dan tinggal di pegunungan. Dia bawa semua harta mereka yang bisa mereka bawa. Sampai satu saat pernah sebelum kejadian dihancurkannya Abrahah oleh Allah yang dikisahkan dalam surat Al-Fil, ini Abdul Muttalib datang ke Raja Abrahah. Ketika pasukan Abrahah itu mengambil hewan-hewan ternaknya Abdul Muttalib, lalu dia datang. Ketika dilaporkan dan disampaikan ke Raja Abrahah, pimpinan Mekah, pemimpin Mekah mau ketemu Tuan. Wah, dia kaget. Mau ngapain ini? Pasti mau negosiasi nih. Jangan sampai diserang Mekah dan sebagainya. Ketika datang Sayyidina Abdul Muttalib, dan di dalam dirinya ada nur dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa cahayanya ada di wajahnya, sehingga wajahnya begitu wibawa. Ketika masuk ke ruangan Sayyidina Abdul Muttalib ini, Abrahah melihat wibawanya Sayyidina Abdul Muttalib sehingga dia segan. Dia segan dengan wibawa itu. Pertamanya dia duduk di atas singgasananya nih Abrahah. Dia pikir kalau dia bagi tempat di singgasana, karena dia enggak orang sewibawa di bawah, maka dia ingin menghormatinya. Tapi enggak, itu dia enggak mau, ingin menjatuhkan harga dirinya. Kalau bagi tempat di atas singgasan ini duduk berdua, enggak mau.
Masa Raja Abraha, pemilik kekuatan bala tentara yang besar ini mau bagi tempat, bagi kursi, bagi singgasana dengan penguasa Mekah yang cuma punya ontak. Lalu akhirnya ujung-ujungnya bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya dia yang turun ke bawah, duduk sama-sama di bawah bersama Abraha. Wibawanya Sayyidina Abdul Muttalib membuat Abraha turun dari singgasananya dan duduk sama-sama dia di bawah. Kemudian dia pun bertanya kepada Abdul Muttalib, "Ada apa engkau datang, ada hajat apa?" Kata Abdul Muttalib, "Aku enggak ada hajat lain kecuali mau ngambil ontaku yang kalian ambil. Cuma itu, engkau pemimpin Mekah, kau cuma datang untuk mengambil ontamu." Ya, cuma itu. Lalu dia pun pulang dan pergi ke gunung bersama kaumnya untuk menyelamatkan diri, karena dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menjaga rumahnya sendiri. Itu Sayyidina Abdul Muttalib. Dakwanya, doanya mujab, selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu kemuliaannya, tapi beliau mengharamkan khamr atas dirinya. Enggak pernah minum khamr. Dan ini sifat ini banyak ada di datuk-datuknya Rasul. Walaupun khamr di zaman itu seperti air putih di kita sekarang. Biasa orang haramkan oleh Allah Ta'ala bertahap 3 kali, karena sudah melekat budaya minum khamr di antara orang jahiliyah, sehingga sulit kalau diharamkan dalam 1 kali oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala penuh hikmah, 3 kali tahap baru diharamkan sekaligus. Tapi beliau mengharamkan khamr atas dirinya. Tidak pernah minum khamr dan gak mau minum khamr. Sewaktu kita baca sejarah Nabi, kita tahu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau terkadang atau seringkali bertahanus di goa yang disebut dengan goa Hira, di mana beliau menerima wahyu pertama di situ. Apa bertahanus? Menyendiri beribadah kepada Allah. Rasul sering melakukan itu. Gua Hira tinggi di atas. Yang pergi haji beritahu bagaimana tingginya. Capek ke atas itu. Ya, kalau udah mulai kayak saya ini udah susah naik ke atas. Udah capean duluan, jarang olahraga. Udah kecapean duluan karena tinggi ke atas. Tapi Rasul sering bolak-balik tuh dari rumahnya di Makkah menuju Gua Hira. Lalu bertahanus di situ beberapa malam, habis perbekalannya, turun lagi ke rumah ambil perbekalan, naik lagi ke atas bertahanus, menyendiri beribadah di situ. Rupanya ini kebiasaan ibadah ini, kebiasaan ini yang mulia tentunya, yang baik ini adalah warisan dari Sayyidina Abdul Muttalib. Karena beliau yang pertama kali bertahanus. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali bertahanus, menyendiri beribadah, Sayyidina Abdul Muttalib. Sehingga kebiasaan itu diturun kepada cucunya ini, dan Rasulullah mengikutinya sampai kemudian dimuliakan Allah dengan wahyu di goa tersebut. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Sayyidina Abdul Muttalib ini naik ke atas bukit, lalu kemudian memberikan makan burung-burung yang ada di sana. Memberikan makan orang-orang miskin juga demikian, karena beliau juga terkenal dengan sebutan Al-Fayyad. Al-Fayyad artinya orang yang berlimpahkan sesuatu, karena beliau selain melimpahkan kekayaannya dan hartanya untuk orang-orang miskin, maka dipanggil dengan Al-Fayyad. Maka orang-orang Arab itu biasa mereka kalau semakin banyak gelar baiknya, maka berarti dia semakin mulia di kaumnya. Ada gelar ini, ada gelar itu, ada gelar ini. Makin banyak bilangan gelar baiknya, maka semakin berpengaruh di kaumnya, karena berarti dia semakin banyak sifat baik di dirinya. Al-Fayyad juga disebut oleh kaumnya dengan Mut'im Tayris Sama, seorang yang selalu memberi makan burung di langit. Karena beliau seringkali menghamparkan makanan hanya untuk memberi makan
burung-burung pada datang untuk makan dari makanannya. Jadi inilah Abdul Muttalib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut nanti nama-nama datuk beliau siapa dan kemuliaannya di masa yang akan datang, majelis yang akan datang. Dan kita berada di awal bulan Zulhijjah, di 10 pertamanya. Kemuliaan datang dari Allah malam-malam ini. Dan yang mulia adalah yang menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai arahan Rasul, sesuai ajakan Rasul, dan sesuai seruan Rasul. Tidak ada amalan yang lebih afdal di malam-malam ini dan di hari-hari ini yang bisa dikalahkan oleh amalan-amalan soleh yang lain di luar hari ini, kecuali jihad, dan dia wafat dengan hartanya dan dirinya. Wafat di jihad itu tidak lagi pulang ke rumahnya. Hanya amalan itu yang bisa mengalahkan amalan ini. Maka dari itu kesempatan datang kepada kita dari Allah tanpa kita minta. Panjang umur ini menjumpakan kita kepada bulan Zulhijjah dan awal bulan Zulhijjah. Sunnah dari hari kemarin, ya tanggal 1-nya kan mulai Rabu tadi ya. Hari Rabu ini sudah mulai disunnahkan berpuasa sampai hari Arafah nanti. Ya kalau tidak mungkin atau tidak sempat atau tidak bisa 1, 2, 3, 4 sampai 9, yang paling tidak puasa 9-nya hari Arafah. Lebih bagus lagi jika ditambah dengan puasa tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 9 hari Arafah, kata Sayyidina Aisyah, dulu kami menghitung hari Arafah itu sama dengan puasa 10.000 hari. 10.000 hari. Dan setiap satu hari Zulhijjah, awal Zulhijjah itu dianggap sama dengan 1.000 hari puasa. Begitu disebutkan dalam hadis 1.000. Lalu di dalam hadis yang lain sama dengan 1 tahun puasa. Sebagaimana juga Qiyamul Lail di malam hari ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka bangunlah walaupun cuma 2 menit, cuma 5 menit. Bangun di tengah malam, lalu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Lalu kalau mau tidur lagi karena ngantuk tidur, tapi yang penting sudah tergolong dan tertulis di malam-malam ini pernah bangun malam. Semoga itu keberkahan malam itu menutupi kekurangan di malam-malam yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita malam-malam terbaik di bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala jadikan kita manusia-manusia dengan nama yang tertulis di dalam diwan dan daftar orang-orang yang memakmurkan malam awal Zulhijjah dan memuliakan awal malam Zulhijjah. Allah Ta'ala berikan kita kemudahan untuk dapat beridul adha dan bertakbir bersama dengan kaum muslimin muslimat dan merayakan hari-hari mulia ini, di mana banyak kaum di luar sana, di luar kaum muslimin mempunyai hari-hari raya yang lainnya, dan orang Islam mempunyai hari raya tersendiri, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Jumat, dan hari-hari mulia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, disadari ataupun tidak disadari. Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Perhatikan kalimat di sisi Allah, bahwa di sisi Allah yang mulia itulah yang disebut dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan haram yang dimuliakan dari 12 bulan, bukan menurut fulan, bukan menurut fulan, bahkan bukan menurut seorang nabi ataupun seorang rasul. 4 bulan haram ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Kemuliaannya sudah ditetapkan dari awal dia ciptakan langit dan bumi, dan bulan Zulhijjah masuk 1 di antara 4 yang diharamkan Allah, artinya yang dimuliakan Allah setinggi-tingginya. Semoga Allah Ta'ala sebagaimana memuliakan bulan-bulan ini dan malam-malam ini, Ia pun muliakan kita dan angkat derajat kita, dan orang-orang yang kita cintai dimuliakan dunia wal akhirat. Kita akhiri dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah, 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 Ya yang tumpahkan hajatnya di malam ini kepada Allah Ta'ala di sela zikir ini, yang melihat kepada hati kita, yang mendengar yang terdetak, yang mendengar yang terlintas di hati-hati kita yang hadir di saat ini, dan hati semua makhluk-makhluknya yang Ia ciptakan yang ada di atas permukaan bumi ini, yang maha mendengar dan maha mengetahui segalanya. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-halimul azim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil azim, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha ba'th insyaallah ta'ala min al-aminin. Ya Allah biha, 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 Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلم وبارك على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم احفظ الفاتحه وسر الفاتحه وعلى الفاتحه بجاه الفاتحه وبحكم ان نزل سوره الفاتحه. نسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم يا ذا الإكرام والسلام والصحة والسلام والصحة والسلام والصحة والعفو والعافية والبركة والهداية والعناية والتوفيق والشفاء اللهم والاستقامة وحسن الخاتمة حسن الخاتمة ولنا لأحبابنا وجماعتنا والحاضرين برحمتك يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين
ويا مجيب السائلين يا ذا الجلال والإكرام دعواهم وتحية بها سلام دعوانا تقبل الله